बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे क्लास जमंग सर दे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट यानी साल्ट बमंग प कम मेथड बानी प कम तरीका बानी तैयारो प्रिपेयर को नो 10 क्लास केमिस्ट्री की द सॉल्युबिलिटी पर बेस मानी टू टाइप्स ऑफ साल्ट्स थी। फर्स्ट नंबर साल्ट अमंग सॉल्युबल साल्ट होयु और बल साल्ट अमंग इनसॉल्युबल साल्ट होयु। नो सॉल्युबल साल्ट दा अमूमन प वाटर की मंग सको प्रिपेयर को और दा बिया मंग द वाटर ना हासिलो द सब जरिया बने हासिलो यो प इवापोरेशन प जरिया बने हासिलो और बल प क्रिस्टलाइजेशन प जरिया बने मंग दा साल्ट सॉल्युबल साल्ट दा मंग सको हासिलो। नो दा सॉल्युबल साल्ट दा पटेन क्लास प केमिस्ट्री की फोर मेथड बानी वर्कड़ी दी खो मा प की यो बल एक्स्ट्रा मेथड रावड़े रे दा मिले दे रपार रावड़े रे च सुमरम साल्ट्स थी जिसता सो प जहन की दा टॉपिक ना की। नो फर्स्ट नंबर साल्ट मंग वायु सॉल्युबल साल्ट है और दा सॉल्युबल साल्ट फोर मेथड दी अकम च इन सॉल्युबल साल्ट है दा गदा पारा पटेन क्लास प केमिस्ट्री की सिर्फ यो मेथड वर करे दे हा हो वायु और बिया बब के जपा इन सॉल्युबल साल्ट के हम द जान यो बल टॉपिक वे मा अगर खो 10 क्लास प केमिस्ट्री प बुक की निश्ता खो बिया ब हम ज द जान यो टॉपिक अगर टॉपिक के शामिलूं अगर द द पारा द सासो द पोए द पारा ब शामिलूं। फर्स्ट नंबर मेथड डे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और synthesis method यानी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस मेथड के बाद मंग द साल्ट प्रिपरेशन संग को यानी जब सोडियम रावखलम और क्लोरीन बरावखलम दा क्लोरीन और सोडियम ब पखपल मंस की डायरेक्ट सो की डायरेक्ट बसो की रिएक्शन बहु की और दा बस जुड़ की दा बमाल ग जुड़ की यानी साल्ट ब जुड़ की नो दिस टाइप ऑफ मेथड तबामंग सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वायु या डायरेक्ट सिंथेसिस यानी दा साल्ट डायरेक्ट लिस शेवेरे सिंथेसाइज शेवेरे डायरेक्ट लिस शेवेरे प्रिपेयर शेवेरे दा एग्जांपल ले सोडियम और क्लोरीन द्वारा पखपल मंस की रिएक्शन हो की सोडियम क्लोराइड छोड़ देम नंबर एग्जांपल तो गुरा बिया जमंग सर आयरन दे और दा जमंग सर क्लोरीन दे आयरन और क्लोरीन पखपल मंस की रिएक्शन हो की और यो बल साल्ट जोड़ की आयरन 3 क्लोराइड आयरन 3 क्लोराइड दा जमंग सर यो बल साल्ट दा हम जमंग सर पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पर मेथड मानी या डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड मानी की दा मेथड पर बुक की निश्ता खुदा माता सुतर जिक्र आवड़ो च दा कम सलूर च कम मेथड जी दा मेथड्स पके नो मा पके जका दा यो मेथड्स सासो दा पारा स्टडी को जका च दा साल्ट हमस्ता च आगा पर डायरेक्ट मेथड बानी राजी या पर डायरेक्ट सिंथेसिस बानी राजी फॉर एग्जांपल दा बिया द्वेम नंबर मेथड डी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड होता हुई या सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड्स होता हूं वही बल नुम होता हूं वही बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स उस बमंग हगा साल्ट प्रिपेयर को चिकम साल्ट जमंग सरा प डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड माने की या प सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड माने की या बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल यानी पदी के बाद एसिड और मेटल्स रिएक्शन कई और साल्ट ब प्रिपेयर की साल्ट बा सकेगी जोड़ेगी। हाँ जमंग सर फॉर एग्जांपल जो वाखलमा मैग्नीशियम वाखलमा कैल्शियम वाखलमा जसो वाखलमा जेडन वाखलम जिंक वाखलम दा जमंग सर सिश दी दा जमंग सर मेटल्स दी और मेटल्स तो वही मेटल्स मन हा सब्सटेंस होयु ची दागना इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास की नागे तब मेटल्स वायु नो दा द्रे वाना जमंग सर सिटी मेटल्स दी उस पे दी जगी के मा HCl रागस्तरे HCl मंग तो सोयु दा जमंग सर से शेरे एसिड दे नो ची दा एसिड मंग रागस्तरे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी दा मंग रागस्तरे HCl और ददी मैग्नीशियम वसमंग रिएक्शन करे रे चामो से रिएक्शन करे मैग्नीशियम वस रिएक्शन करे रे नो चिकल दा रिएक्शन हो की नो पदी जगी की पदे पॉजिटिव चार्ज है पदे माने नेगेटिव चार्ज है नो दा बदस चलू शी दा मैग्नीशियम बदस चलू की ची पदी की दा कम हाइड्रोजन दी दा हाइड्रोजन ब रिमूव की और पखपला बोसा अटैच लका दा से MgCl2 और हाइड्रोजन बस शी रिमूव शी हाइड्रोजन बस शी प्रोड्यूस नो MgCl2 दा जमंग सर से शेरे दा जमंग सर साल्ट है खुदा चा पर जरिया बंदे रागे बाय द एक्शन ऑफ
څه شي میټل یعنی دا اسید دی او دا میټل دی د دوه ریاکشن وکړو نو سره راغی سالټ راغی بیا د دې پوینټ په کې څه مقصد دی سمپل ډیسپلیسمنت میتھډ سمپل ډیسپلیسمنت میتھډ مینز یا ډایرکټ ډیسپلیسمنت میتھډ مینز یعنی موږ به یو اسید راوخلو او داغه سره به موږ څه چلو کو داغه سره به موږ یو میګنیشیم راوخلو یا به اوسه کیلشیم راوخلو یا به اوسه زنک راوخلو یا زه به سمپل داسې یم چې موږ به میټلز راوخلو نو چې میټلز راوخلو او د دې اسید سره موږ اډ کوو نو چې کله د دې اسید سره موږ اډ کوو دا به اوسه په خپله اډ کیږي او بل یو پارټ به ترې څه کوي د ځان نه دغې بل اسید نه به څه کوي ریموف کوي ځکه دې ته موږ ډسپلیسمنټ میتھډ وایو یعنی دا میټلز دا به اوسه په خپله اډ کیږي او بل به څه کوي بل به ریموف کوي خو اوس دی خو ګورئ بل زموږ سره څه شی دی بل زموږ سره دا دی موږ راغستی دی آیرن مې راغستی دی آیرن موږ ډایلوټ ایچ سی ایل ته ور واچوو ډایلوټ ایچ سی ایل خو پېژني ډایلوټ موږ د څه لپاره استعمالوو ټو ټایپ اف سولوشن دی یو ته موږ ډایلوټ سولوشن وایو بل ته موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو ډایلوټ سولوشن موږ هغه سولوشن ته وایو چې په کوم سولوشن کې د سالوینټ مقدار څه وي کم وي هغې ته موږ ډایلوټ سولوشن وایو یعنی ایکوس فارم کې وي خو په هغې کې د واټر مقدار سیوا وي نو هغې ته به موږ ډایلوټ سولوشن وایو نو چې کله پکې د واټر مقدار پکې لږ کمې مینز د سلوډ مقدار پکې سیوا وي یعنی فار ایگزامپل د دې خبرې مقصد دا نه دی چې یو ګلاس اوبه دي او په هغه کې زه یو چمچ چینی واچوم فار ایگزامپل نو دا ډایلوټ اسې مثال ډایلوټ ایچ سی ایل شو بل دقه یو ګلاس اوبه دي او بیا پکې زه یو کپ چینی واچوم نو دا څه شي شو دا کنسنټریټډ شو یعنی مقدار د سلوټ څه شي شو سیوا شو ها نو چې دا ما راوستو نو په دې کې به څه چلو شي په دې کې به هم دغه شان چلو شي چې دا زموږ سره میټلز دی دا میټل به دا هایدروجن څه کیږي دا هایدروجن به ترې ریموف کړي نو چې هایدروجن ریموف کړي په خپله به اوس اټیچ شي ځکه خو ډسپلیسمنټ ریاکشن کیږي مینز په خپله به اټیچ کیږي بل به ریموف کوي یا by the action of acid and metals acid او metal به ریاکشن کوي دا acid دی دا metal دی خو په acid کې هایدروجن یعنی پازیټیو چې کوم سایډ دی هغه به ریموف کیږي ٹھیک شو نو په دې ځای کې FeCl2 راغی او هایدروجن ریموف شو بیا زمون سره زنک ته زنک مې راوړسو او H2SO4 سره ریاکشن وکړو نو چې H2SO4 سره ریاکشن وکړو نو په دې ځای کې به دا چلو شي د دې نه به دا هایدروجن ریموف کې په خپل واسه زنک اټیچ شي نو ZnSO4 بشي او هایدروجن به څه شي ریموف شي نو دا زمون سره څه شي دي دا زمون سره هم سالټ دي خو دا کم سالټ چې پریپیر شو دا سالټ کم سالټ دي دا زمون سره سالوبل سالټ دي دا هم زمون سره سالوبل سالټس دي خو دا په کم میتھډ باندې یعنی سمپل یا ډایرکټ ډسپلیسمنت میتھډ باندې دا سالټ پروډوس شو او یا بای د ایکشن اف اسید ان میټلز د دې میتھډ په ذریعہ باندې دا سالټ څه شو پریپیر شو ها بل یو خبره دلته نه دلته یو دی FeCl2 یعنی دا زمون سره یو سالټ دی د آیرن یو سالټ دی بل زمون سره دی Fe2FeCl3 یو زمون سره دا سالټ دی دا دوه سالټ پروډیوس شو نو چې په کم سالټ کې د چا یعنی آیرن 3 کلوراید چې کم آیرن 3 کلوراید دی د آیرن چې کم سالټ دی یعنی آیرن 3 نو دغه چې کوم سالټ نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې هغه سالټ په ډایرکټ کمبینیشن میتھډ کیږي یا په ډایرکټ سینتھیسس میتھډ بکیږي او چې کوم زمون سره FeCl2 کوم سالټ دغه سالټ یا دغه کلوراید زمون سره څه شي دي دا سالټس دي نو دا FeCl2 دا به زمون سره په کم میتھډ باندې کیږي یا په ډایرکټ ډسپلیسمنت میتھډ باندې بکیږي یا بای د ایکشن اف اسید اینڈ میټلز دا پوینټ پکې نوٹ ساتئ بهترین نمبر پوینټ زمونږ سره دی ریاکشن اف اسید اینڈ بیس چې کله ریاکشن اف اسید اینڈ بیس یعنی بیس او اسید ریاکشن کوي هغه ریاکشن ته موږ یو نوم ویلو نیوټرلایزیشن ریاکشن نیوټرلایزیشن ریاکشن موږ کوم ریاکشن ته ویلو چې کله زمونږ سره اسید او بیس ریاکشن وکړي او هغه زمونږ سره څه پروډیوس کی سالټ ان واټر پروډیوس کی دس ټایپ اف ریاکشن ته موږ نیوټرلایزیشن ریاکشن ویلو ها و زمون سره دا څه دا زمون سره اسید H2SO4 اسید مې راغستره
OH هول 2 دا موږ بیس راغستې نو چې دې دواړو په خپل منځ کې ریاکشن کړی دی نو په دې ځای کې به داسې چلو شي چې د هایدروجن به څه شي H2 به ریموف شي او دې ځای کې نه به څه ریموف شي H2 به ریموف شي او OH دا به ریموف شي د دې یو سایډ نه به OH ریموف شي او د دې نه به H2 ریموف شي نو چې OH ریموف شو فار ایگزامپل په دې ځای کې باندې زه کراس راکم د هایدروجن باندې کراس راکم دا دواړه ریموف شو نو هلته به H2O جوړ شي یعنی د واټر مالیکول به جوړ شي نه د دې دواړو نه به واټر مالیکول جوړ شي اوس دا دواړه پاتې شو کنه نو ZnSO4 نو ZnSO4 دا زموږ سره څه شی دی سالټ دی خو دغه سالټ د څه په ذریعه راغی ریاکشن اف اسید اینڈ بیس یا نیوټرلایزیشن ریاکشن په میتھډ باندې زموږ سره دا سالټ پروډیوس شو بیا زموږ سره H2SO4 دی NaOH دی بلم سره واسطه H2SO4 سلفیوریک اسید دی NaOH زموږ سره څه شی دی بیس دی اسید او بیس ریاکشن کوي نو چې اسید او بیس ریاکشن کوي د دې نه بیا د هایدروجن سایډ ریموف شي یعنی هایدروجن به ریموف شي او په دې ځای کې به د OH ریموف شي دا کراس مې راکاوه دې مقصد دا دی دا به ریموف شي نو چې دا ریموف شو او دا ریموف شو د دې دوه خو واټر جوړ کو H2O مالیکول جوړ کو چې H2O مالیکول جوړ کو SO4 فاتې شو او Na فاتې شو نو NaSO4 یا ګوره Na2SO4 نو دا زمونږ سره څه شي Na2SO4 دا هم زمونږ سره راغی دا زمونږ سره سالټ راغی دا رچانه پریپیر شو د اسید او د بیس یعنی نیوټرلایزیشن ریاکشن په میتھډ باندې دا سالټ څه شو پریپیر شو بیا زمونږ سره HCl دی او بل زموږ سره NaOH دی اوس دې دواړه په خپل منځ کې ریاکشنو کې په دې کې به هم داسې چلو شي چې د دنه به هایدروجن ریموف شي د HCl نه د اسید نه او د بیس نه به څه ریموف شي د بیس نه به OH ریموف شي نو چې د بیس نه کله OH ریموف شي نو دلته به واټر پروډیوس شي نو چې واټر پروډیوس شو څه پاتې شو NaCl پاتې شو کنه شو NaCl یعنی زمونږ سره چې کم واټر او سوډیم کلوراید راځي مونږ چې ورته کم ټیبل سالټ وایو مونږ چې په دې کورونو کې دا کم مالګه استعمالوو دغه ته مونږ ټیبل سالټ وایو یعنی په کیمستري کې ورته مونږ سوډیم کلوراید وایو NaCl ورته نو دا په کم میتھډ باندې کیږي دا په نیوټرلایزیشن ریاکشن میتھډ باندې کیږي کم یو دا NaCl دا زموږ سره 3rd نمبر میتھډ شو بیا زموږ سره 4 نمبر میتھډ څه شری 4 نمبر میتھډ دی ریاکشن اف اسید پلس میټالیک اکساید یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره به میټالیک اکساید وي او د دغه میټالیک اکساید سره به موږ څه چل کوو د اسید ریاکشن کوو او د دې نه به سالټ پروډیوس کی نو دا زموږ سره میټالیک اکساید دی دا میټالیک اکساید دی CuO and CaO یعنی کاپر اکساید شو او بل زمونږ سره څه شو کیلشیم اکساید دا زمونږ سره سری دا زمونږ سره میټالیک اکساید دی دا هم میټل دی او دا هم میټل دی اکساید مین چې کله باینری کمپاوند وي د چا د اکسیجن نو هغه ته به موږ اکساید وایو ها اوس دا چلو شي چې په دې ځای کې زمونږ سره H2SO4 دی په دې ځای کې CaO دی نو په دې ځای کې به څنګه دا ریاکشن کې دا ریاکشن به داسې وشي د دې نه به هم هایدروجن ریموف شي د دې ځای نه هایدروجن ریموف شو او د دې ځای نه به څه ریموف شي د دې ځای نه به اکسیجن ریموف شي نو چې هایدروجن او اکسیجن ریموف شو واټر پروډیوس شو واټر جوړ شو اوس په دې ځای کې SO4 پاتې شو او بل Ca پاتې شو نو دا SO4 او Ca به په خپل منځ کې ریاکشن وکړي نو CaSO4 سالټ به جوړ شي څه به جوړ شي سالټ به جوړ څه جوړ شو کیلشیم فاسفیټ یو سالټ جوړ شو کپرس کا زه ته اوس کاپر دغه ور واچوم فار ایگزامپل دا سره H2SO4 دی H2SO4 دی پلس کاپر اکساید شو نو چې کاپر اکساید شو په دې کې به هایدروجن ریموف شي په دې کې به اکسیجن ریموف شي نو دلته پروډیوس شي څه به پروډیوس شي CuSO4 به پروډیوس شي او پلس H2O واټر مالیکول به پروډیوس شي نو دا زمونږ سره څه شو دا زمونږ سره سالټ پروډیوس شو دا زمونږ سره د سالټ د پریپریشن یو بل میتھډ شو هغه میتھډ ته موږ سو ریاکشن اف اسید یعنی اسید به ریاکشن کوي پلس میټل اکساید دا زمونږ سره میټل اکساید دی نو چې کله اسید د میټل اکساید سره ریاکشن وکړي یو به سالټ پروډیوس شي او بل به څه پروډیوس شي بل به واټر پروډیوس شي یو میتھډ دا 4 نمبر میتھډ 5 نمبر میتھډ دی ریاکشن اف اسید پلس کاربونیټس یعنی اسید به ریاکشن کوي د چا سره د کاربونیټ کمپاوند سره د کاربونیټ سره او دا به زموږ سره څه پروډیوس کوي سالټ پروډیوس کوي یا ورته بل میتھډ هم وایو ډیکمپوزیشن بای اسید یعنی د دې
کاربونیټس یا د بای کاربونیټس د دې بس کېږي د دې به ډیکمپوزیشن کېږي خو په څه باندې به ډیکمپوزیشن کېږي ډیکمپوزیشن به کېږي په اسید باندې یعنی دې ته به اسید موږ وراچو او د دې کاربونیټس یا د بای کاربونیټس به څه کېږي یا د سلفیټ د دې به څه کېږي د دې به ډیکمپوزیشن کېږي خو په څه باندې به کېږي په اسید باندې به کېږي چې کله د دې کمپاوند ډیکمپوزیشن کېدو څه پروډیوس کېږي سیمپل سالټ به پروډیوس کېږي نو اوس دې خو ګورئ زمونږ سره څه شی دی NaCl دی NaCl ته موږ څه ور واچو موږ ته H2SO4 ور واچو اوس زمونږ سره NaCl دا زمونږ سره څه شی دی دا زمونږ سره سالټ دی نو چې سالټ دی دې ته موږ څه ور واچو دې ته موږ H2SO4 ور واچو یعنی کنسنټریټډ اسید هم ور واچو نو چې اسید هم ور واچو نو د دې به اوس څه کېږي د دې به ډیکمپوزیشن کېږي د دې به سپلایټینګ کېږي د دې به ماتېده کېږي نو اوس څه چلو شو چې دا کلمات شي نو د دې نه به کلورین څه شي ریموف شي او د دې نه به هایدروجن ریموف شي نو چې کلورین هایدروجن ته ریموف شو نو NaHSO4 به جوړ شي NaHSO4 دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره سالټ دی خو دا زموږ سره کم سالټ دی دا زموږ سره اسیډک سالټ دی او بل زموږ سره څه پروډیوس شو بل زموږ سره HCl زموږ سره تیزاب پروډیوس شو یو مې اسید راوغستو HCl بل مې اوس سره راوستو Na2CO3 یعنی سوډیم کاربونیټ مې راوستو او دا سوډیم کاربونیټ چې کله ورته موږ دا اسید وراچو ما تاسو ته ویلو چې دې کې به کم میتھډ کېږي ډیکمپوزیشن میتھډ به کېږي یعنی دا به ډیکمپوز کېږي یعنی دا به ماتېږي د څه په ذریعه به ماتېږي د اسید په ذریعه به ماتېږي او د دې نه به سالټ پریپیر کېږي سالټ به جوړېږي نو دې خو ګورئ دا مې ورته ور واچو نو دا څه شو د دې بریک ډاون وشو نو چې کله بریک ډاون وشو د چا د سوډیم کاربونیټ نو چې کله د سوډیم کاربونیټ بریک ډاون کېږي نو د دې نه به څه جوړېږي د دې نه به جوړېږي NaCl to NaCl جوړ شو NaCl زموږ سره سالټ دی پلس H2O ته جوړ شو او پلس کاربن ډای اکساید دا به هم ریموف شي یعنی داسې چل به وشي چې د دې نه به هایدروجن ریموف شي او د دې ځای نه به څه ریموف شي یو اکسیجن د دې نه به دوه هایدروجن ریموف شي یو اکسیجن چې دوه هایدروجن ته ریموف شو یو اکسیجن ته ریموف شو نو واټر ریموف شو دوه هایدروجن ته نه اوس په دې ځای کې سوډیم دی سوډیم دی دوه سوډیم دی نو چې دوه سوډیم دی او دلته څه پاتې شو دا خو ریموف شو او د دې نه یو اکسیجن ریموف شو نو دوه اکسیجن اوسه پاتې شو یعنی کاربن ډای اکساید پاتې شو نو اوس په دې ځای کې دا کلورین او دا سوډیم دا ریاکشن وکړي نو 2NaCl جوړ کړي څه جوړ کړي 2NaCl جوړ کړي دلته څه کاربن ډای اکساید پروډیوس شوی کنه هغه کاربن ډای اکساید د په ګیس فارم کې څه شي ریموف شي یعنی دا کاربن ډای اکساید هم پروډیوس شي نو دا زموږ سره څه شو 5 میتھډ په دې 5 میتھډ باندې موږ سالوبل سالټ سکو پریپیر کو خو دا سالوبل سالټ په څه کې پریپیر کیږي په واټر کې پریپیر کیږي او کرسټلایزیشن یو میتھډ دی او یا موږ ته څه وایي ایواپوریشن یو میتھډ دی په دغه ذریعہ باندې موږ دا سالټ به څه کو جدا کو لکه څنګه دا سالټ چې کله په واټر کې پروډیوس شي نو بیا به موږ هیټ ورکو نو څه چل به وشي سالټ به په یخ کې پاتې شي او واټر به د دې نه ټول ایواپوریټ شي موږ سره به سیمپل سالټ څه شي اخذ کړی شي